Good morning, Standard 12th. Once again, I welcome you all and we continue with the same topic enhancement in food production, in which we have switched on to microbes in human welfare. And we were talking about what is the use of them for us. Okay, and in this topic today, we'll be seeing an important part which I'll just be explaining today, and in the next lecture with the help of a diagram and some PPTs I will be again brushing it up so that it will be beneficial for you. Microbes in human welfare, we began and we saw about it that how microbes can be a source of food, how they are useful as dairy products, role of microbes in industrial production like अल्कोहोलिक बेवरेजेस कसे बनवता येतात, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स कसे बनवता येतात, व्हिनेगर वगैरे, प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन्स बघितलं, प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एन्झाईम्स, जिब्रेलिन, हे सगळं एक्सप्लेन केलं कारण हा डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे. याच्यामध्ये अजून खूप काही सांगण्यासारखं किंवा माहिती मिळवण्यासारखं तर आय वुड टेल यू वॉच डिस्कवरी किंवा यूट्यूबवर जा आणि बघा की कोणकोणत्या फॅक्टरीजमध्ये कसं कशा पद्धतीने काम होतं. वेन यू वॉच इट नॅचरली, डोळ्यांनी जेव्हा तुम्ही बघतात तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं. वेन यू वॉच इट विथ युअर आईज, you will understand and grasp exactly what is the use of microorganisms in these industries. Okay, today we'll begin with sewage. Microbes in sewage treatment. What is sewage? घाण पाणी, आपल्या घरातलं जे वेस्ट वॉटर आहे त्याला सुएज म्हणतात. इन इंग्लिश सुएज इज अ मॅटर carried off in the drainage. Anything that is carried off in the drainage is called sewage. It is a municipal waste containing human excreta, household waste, dissolved organic matter, and even pathogenic microbes, bacteria, viruses, protozoans, nematodes, and microfungi. It also includes discharge water from hospital waste, slaughterhouse waste, animal dung, etc. Discharge from industrial waste contains toxic dissolved organic and inorganic chemicals. Tannery, pharmaceutical water, etc. also add to sewage. What is sewage? Sewage म्हणजे काय? Sewage is a matter carried off in the drainage. Whatever is carried off in the drainage is called sewage. It is a municipal waste containing human excreta, household water, dissolved organic matter, and even pathogenic microbes. काय सांगितले त्यांनी? This is a municipal containing waste. Municipal waste, which contains what? म्युनिसिपल वेस्ट कंटेनिंग व्हॉट? हाऊसहोल्ड वेस्ट आहे, ह्युमन एक्सक्रीटा आहे, त्याच्यानंतर पॅथोजेनिक मायक्रोब्स आहेत, डिझॉल्व ऑर्गॅनिक मॅटर्स आहेत. आणि पॅथोजेनिक मायक्रोब्स म्हणजे काय? आजार पसरवणारे. पॅथोजेनिक, दोज विच लीड टू सम disorders or diseases. For example, chlorella, typhoid. Chlorella is an algae. I'm sorry, it is cholera. Cholera is a disease. I'm sorry, by mistake it just came out chlorella. It is cholera, typhoid, malaria, hepatitis, jaundice. These are the things or disease. These are the diseases which are caused by these pathogenic bacteria. हे पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आपल्या वेस्ट वॉटर मध्ये असतात. आणि जेव्हा हे वेस्ट वॉटर तुम्ही बघा, पाण्याच्या लाईनच्या शेजारी स्वेजची लाईन जर असेल ना तर 10 वेळेस ती चेक केली जाते किंवा असा काहीतरी पाईप घेतला जातो की तो लीक होणार नाही. का बरं असं केलं जातं? प्यायच्या पाण्यामध्ये जर हे कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर गेलं की ज्याच्यामध्ये हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस आहेत, असं जर झालं तर ते पाणी काय होतं? कॉन्टॅमिनेटेड होऊन त्याच्यापासून रोगराई आणि आजार पसरू शकतो. टू अवॉइड दिस वी टेक केअर. That means sewage, wherever the sewage may be, or if you come in contact with the sewage, you may come in contact with the pathogenic bacteria or viruses which it carries. Like they have mentioned it over, bacteria, viruses, protozoans, nematodes and microfungi. यांच्यापासून होणारे खूप आजार आहेत. गॅस्ट्रो, मी तुम्हाला सांगितलं, कॉलेरा होऊ शकतो, टायफॉइड होऊ शकतो, त्याच्यानंतर जॉन्डिस होऊ शकतं. हे सगळे आजार जे आहेत पाण्यातून येणारे आजार आहेत.
डिसेंट्री लागली आपण म्हणतो, पाणी गढूळ असल्यामुळं, पाण्यामध्ये कुठून तरी हे बॅक्टेरिया येतात, कुठून तरी कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर थोडंफार त्याच्याशी संबंधात येतं आणि मग हा प्रॉब्लेम होण्याची दाट शक्यता असते. ओके फाईन. इट ऑल्सो इन्क्लूड डिस्चार्ज वॉटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट. त्याच्यामध्ये डिस्चार्ज वॉटर कुठलं येतं, हॉस्पिटलचं पण येतं. स्लॉटर हाऊस वेस्ट, स्लॉटर हाऊस म्हणजे जिथं मटन मासे कापले जातात, दॅट इज कॉल्ड अ स्लॉटर हाऊस. Animal dung, etc. Discharge from industrial waste contains toxic dissolved organic and inorganic chemicals, tannery, pharmaceutical waste, etc. Also add to sewage. हे सगळं काय आहे, सुएज मध्ये ऍड झालेलं असतं. गढूळ पाणी, खराब पाणी सगळीकडचं एक साथ साठून, आपण बघतो आपल्या सीना नदीमध्ये किती घाण साठलेली पडलेली असते. MIDCच्या जवळून जाताना येणारा एक टिपिकल वास असतो, आयदर अमोनियाचा किंवा हायड्रोजन सल्फाइड गॅसचा एक टिपिकल पंजंट वास असतो, जो आपल्याला कोणालाच आवडत नाही, नॉर्मल माणसाला. आय कॅन नॉट स्पीक अबाउट ॲबनॉर्मल पीपल. ओके, इट्स जस्ट जोक अबाउट. Okay, fine. Extra information of sewage. Sewage is also a potential source of pathogenic bacteria, viruses, and protozoans. The causative agent of dysentery, cholera, typhoid, polio, and infectious hepatitis may occur in sewage. The bacteria from the soil are also present in sewage. During the course of sewage decomposition, initially aerobic and facultative anaerobic organisms predominate, which are then followed by strict anaerobic, especially methanogenic bacteria that produce methane and carbon dioxide. Now, what is the composition of sewage? Sewage काय आहे हे कळालं. Sewage मग फक्त आपल्या घराचं ड्रेनेज नाही, सगळ्या आपल्या सिटीचं, नगर शहराचं, याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचं ड्रेनेज आहे. तुम्हाला कळालं कोणकोणते, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, स्लॉटर, व्हेजिटेबल मार्केट, household purposes, everything is included in it. Sewage consists approximately of 99.5 to 99.9% of water and 0.1 to 0.5% of inorganic and organic matter, suspended and soluble forms. 99.5 किंवा 99.9% काय आहे, पाणी आहे, आणि त्याच्यानंतर 0.1% टू 0.5% काय, इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक मॅटर इन सस्पेंडेड अँड सोल्युबल फॉर्म. काही सस्पेंडेड म्हणजे तरंगणार आहेत, तर काही त्याच्यामध्ये ऑलरेडी सोल्युबल झालेले आहेत पाण्यामध्ये, असे आहेत. Composition of sewage varies depending upon the type of waste discharged into water from different industries. Example, textile, chemical, pharmaceutical, dairy, canning, brewing, meat packing, tannery, oil refineries and meat industries, etc. अशा असंख्य आहेत की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंपनीजचं वेगवेगळं वेस्ट डिस्चार्ज होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं, प्रत्येकाचं कॉम्पोजिशन कसं आहे, वेगवेगळं आहे. आता टेक्सटाईल इंडस्ट्री मधून येणारं वेस्ट, त्याच्यामध्ये काय येणार, धागे दोरे हेच येणार, कलर डाय येणार, बरोबर की नाही. मग त्या कलर साठी काय सिंथेटिक केमिकल्स त्यांनी वापरले असतील ते येणार, ते टेक्सटाईल मधून येणार. फार्मास्युटिकल्स मधून सगळे केमिकल्सच बाहेर येणार. डेअरी मधून काय येणार, डेअरी आहे म्हटल्यावर तिथे नक्कीच दुधाचे प्रकार, पाण्याचा वापर जास्त, जर तिथंच गोठा असेल तर कावडंग वगैरे अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये असणार. कॅनिंग इंडस्ट्रीमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह सापडणार, केमिकल्सच परत. पाणी आहे, फ्रूट किंवा ज्याचं काय कॅनिंग करत असतील ते वेस्ट सापडणार. ब्रुईंग, मीट पॅकिंग, टॅनरी, प्रत्येक ठिकाणचं वेस्ट कसं आहे, वेगवेगळं आहे. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन सुवेज. Various type of microorganisms are also present in sewage. Bacteria, viruses, fungi, protozoa, nematodes, algae, etc. are found in the sewage. However, their number and type fluctuates. हे नंबर कसा होतो, फ्लक्च्युएट होतो. सगळे सारख्याच प्रमाणात असतात का, नाही, कमी जास्त प्रमाणात असतात, त्यांच्या टाईप प्रमाणे, डिपेंडिंग अपॉन द स्वेज कंपोजिशन. टाईप जो असेल त्याच्यावरती अवलंबून असतात. And source of sewage. Draw sewage may contain million of bacteria per ml. These include coliform bacteria. What are coliform bacteria? Bacteria are of three types. एक आहे कॉमा शेप किंवा डॉट सारखे, त्याला आपण कॉलिफॉर्म म्हणतो. एक आहेत रॉड सारखे, बॅसिलस, आणि एक आहे स्पायरल.
स्पायरुलिन सारखं स्पायरल स्ट्रक्चर एक असतं. असे 3 प्रकारचे बॅक्टेरिया बघायला मिळतात. इथे कोणते 2 बघायला मिळतात? दीज इन्क्लूड कॉलिफॉर्म, पिकल स्ट्रेप्टोकोकाय. कोकाय म्हटल्यावर कॉमा शेप किंवा डॉट शेपचे असतात. anaerobic spore bearing bacilli, bacilli rod shaped, and other type originating in the intestinal tract of human intestine मध्ये जे बॅक्टेरिया आहेत ते इथे बघायला मिळतात. बिफोर वेस्ट वॉटर इज मेड अवेलेबल फॉर ह्युमन यूज, why are we studying sewage treatment? The only reason is today we have lot of rain. Today we have so much of rain that we are fed up of it on today's date. बरोबर की नाही? पण एक काळ असा होता की आपल्याकडे खूप ड्रॉट होता, दुष्काळ. या दुष्काळामध्ये पाणी मिळत नाही आणि मग अशा वेळेस आपल्याला कुठून तरी पाणी उपलब्ध झालं पाहिजे, नदी नाल्यांमधून. मग ते नदी नाल्यांमधून येणारं पाणी पॉइझनसच वापरायचं का, घाणेरडच वापरायचं का? नाही. तर या स्युएजला जर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिली, so we can recycle and reuse the water. This was the main reason to work on this industry. I will tell you about one country which is very world famous, and right now you all know it very well, that is Dubai, because of IPL. Dubai does not have its own water supply. मला तुम्हाला सांगू द्या, प्यायच्या पाण्याचा स्रोत त्यांच्याकडे नाहीये. They don't have water supply like we have. They have to convert the sea water into drinking water, and they have plants over there regarding this. पाणी प्रचंड महाग आहे तिथं, कारण त्यांच्याकडे आपल्यासारखं पिण्याजोग पाण्याचा स्रोत नाहीये. आणि मग ते काय करतात, जे समुद्राचं खारं पाणी आहे त्याच्यावर प्लांटमध्ये म्हणजे मोठी अशी एक इंडस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्यावर केमिकल ट्रीटमेंट करून ते पिण्याजोग विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, लाईक बिस्लरी बॉटलमध्ये आपल्याला मिळतं ना मिनरल वॉटर, तसं ते बनून मग ते जातं. सो इट इज व्हेरी कॉस्टली ओव्हर देअर. अशा पद्धतीने पाणी पुन्हा आपल्याला वापरता यावं म्हणून स्युएज इंडस्ट्री किंवा स्युएज ट्रीटमेंट इंडस्ट्री ही अस्तित्वात आली. ओके, so before wastewater is made available for human use, before again we use it, it has to be treated properly so as to remove organic matter, inorganic salts and pathogen as well. Sewage treatment process includes 4 basic steps. 4 महत्वाच्या स्टेप आहेत. पहिली आहे प्रिलिमिनरी, दुसरी आहे प्रायमरी ट्रीटमेंट, दुसरी फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी, सेकंड इज प्रायमरी ट्रीटमेंट, त्याच्यानंतर सेकंडरी आणि मग टर्शरी ट्रीटमेंट. अशा 4 स्टेप्स आहेत. आता पहिल्या याच्यामध्ये जे काही फ्लोटिंग आहे, जे काही वेस्ट हे तरंगणार आहे ते काढलं जातं. दुसऱ्या याच्यामध्ये म्हणजे प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये सेडिमेंटेशन ही प्रोसेस वापरली जाते. सेडिमेंटेशन म्हणजे पाणी वरती तरंगतं आणि जी स्लरी आहे ती खाली राहते. स्लरी काढून घेतली जाते, वरचं पाणी सेपरेट केलं जाते, प्रायमरीला. त्याच्यानंतर सेकंडरीला हे पाणी जे येतं हे काय एकदम स्वच्छ झालेलं नसतं. मग याला एरिएशन, ॲजिटेशननी, एअर प्रेशर वापरून सतत रोटेट करून त्याच्यामध्ये जे काही बॅक्टेरियाज आहेत त्याचे फ्लॉक्स तयार होतात. म्हणजे बॅक्टेरिया जे ते क्लस्टर मध्ये जातात आणि ते बॅक्टेरिया काढून घेतले जातात. या प्रोसेसमध्ये बीओडी हा कसा होतो, रिड्यूस होतो, सिग्निफिकंटली रिड्यूस होतो. कारण जे काही ऑक्सिजन आहे ते सगळं कोणाकडून वापरलं जातं, या बॅक्टेरियाज कडून वापरलं जातं. आणि चौथी प्रोसेस आहे, once the BOD of waste is reduced, it is passed into a settling tank. Here the bacteria flocks are allowed to sediment. The sediment is now called activated sludge. म्हणजे हे बॅक्टेरियाचे जे फ्लॉक्स तयार होतात यांना सेटल केलं जातं, वरचं पाणी निथळ केलं जातं, ते बाहेर काढलं जातं, क्लोरिनेशनच्या प्रोसेसमधून जातं, स्लज बाहेर फेकून दिला जातो आणि जे काही पाणी क्लोरिनेशनमुळे क्लीन केलेलं आहे ते नदीमध्ये किंवा नाल्यामध्ये सोडून दिलं जातं. दिस इज व्हॉट इज सुएज ट्रीटमेंट थोडक्या शब्दात. उद्या पुन्हा पुढच्या लेक्चरमध्ये, उद्याच्या लेक्चरमध्ये मी हे एक्सप्लेन करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. या गोष्टींमध्ये सगळ्यात महत्वाची पहिली ट्रीटमेंट आहे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी केल्या जातात, स्क्रीनिंग आणि ग्रिट चेंबरमध्ये टाकणं. स्क्रीनिंग मध्ये काय केलं जातं, जे काही वेस्ट तरंगतंय ते सगळं काढून घेतलं जातं. काय केलं जातं, सगळं वेस्ट
काढून घेतलं जातं. ग्रिट मध्ये आल्यावर आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड स्यूएज इज देन पास्ड इनटू सिरीज ऑफ ग्रिट चेंबर्स. हे ग्रिट चेंबर्स आहेत ना ओव्हल शेप मध्ये असतात, राऊंड नसतात, ओव्हल शेप मध्ये असतात. त्याच्यामुळे पाणी जे असं होऊन जातं ना, हलत 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 हलत, ते जे काही जड आहे ना, ह्युमन एक्सक्रीटा अमकं तमकं, ते सगळं खाली खाली बसतं आणि जे निथळ निथळ पाणी आहे ना, ते वरून वरून निघून जातं. दिस इज व्हॉट हॅपन्स ओव्हर हिअर. आणि मग निथळ पाणी म्हणण्यापेक्षा एक पाण्याची स्वच्छ, थोडीफार स्वच्छ धार ती तिकडं निघून जाते. मग येते प्रायमरी ट्रीटमेंट, म्हणजे दुसरी स्टेप. या प्रायमरी ट्रीटमेंटमध्ये काय होतं की याच्यामध्ये स्वेज वॉटर इज पंप्ड इनटू प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक. एका टँक मध्ये सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट रॉक तुम्ही ऐकलं असेल की जो सगळ्यात खाली सेटल्ड असतो. मग हे सेडिमेंटेशन म्हणजे काय, खालची घाण सेटल होऊ द्यायची आणि मग ती खालच्या खाली काढून घ्यायची. आणि वरचं जे निथळ पाणी राहतं ते ॲजिटेशनसाठी, सेकंडरी ट्रीटमेंटसाठी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंटसाठी पाठवलं जातं आणि मग टर्शरी ट्रीटमेंट. अशा प्रकारे 4 स्टेप्समध्ये सुवेज ट्रीटमेंट होती. आय होप मी सांगितलेलं तुम्हाला कळाले. मी एकदा या ट्रीटमेंट वाचून दाखवते, उद्या मी चार्ट बरोबर परत एक्सप्लेन करल आणि मग आपण बायो फर्टिलायझर आणि त्या भागाकडे, बायोगॅस प्रोडक्शन याच्याकडे जाऊ. ओके, विल जस्ट रीड इट क्विकली. Preliminary treatment. The preliminary treatment includes screening and grit chamber. Screening. Sewage and waste water contains plenty of suspended floating material. काय सांगितलं मी, जे काय तरंगतं, floating material, suspended material. Coarse and solid particles along with dissolved substances. The suspended objects are filtered and removed. फिल्टर करून रिमूव्ह केले जातात. दिस इज डन इन स्क्रीनिंग चेंबर्स. द स्वेज इज पास थ्रू स्क्रीन्स or net in the chamber. Large suspended or floating objects are held back in the screening chambers. कशाने केलं जातं, नेट असते. नेट इतकी बारीक मेश लावली जाते की बारीक मधली बारीक गोष्ट जी फ्लोट होती ती त्याच्यामध्ये अडकून जाते. These have to be removed before the biological treatment. हे सगळं काढणं का गरजेचं आहे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंटकडे जायच्या आधी, नाहीतर ते त्याच्यामध्ये मिक्स होऊन जाईल आणि कॉन्टॅमिनेटेड पाणीच आपल्याकडे येईल. मग कोणत्या चेंबर मध्ये जातं, ग्रिट चेंबर मध्ये. आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड स्वेज इज देन पास्ड इनटू सिरीज ऑफ ग्रिट चेंबर्स. एकच ग्रिट चेंबर आहे का नाही, सिरीज आहेत, खूप आहेत. मग हळूहळू हळूहळू जे खाली बसायचं ते बसत जातं तुकडे ताकडे आणि मग वरचं पाणी निथळ होत जातं. दिस चेंबर्स कंटेन लार्ज स्टोन पेबल्स अँड ब्रिक बलास्ट. कोर्स पार्टिकल्स सेटल डाऊन. जे कोर्स पार्टिकल्स आहेत हडीसारखे ते खाली बसतात. अँड thus passage of filtered sewage removes much of the coarse particle matter. मग त्याच्यानंतर प्रायमरी ट्रीटमेंट आहे. आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द स्वेज वॉटर इज पंप्ड इनटू प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक. The sedimentation of suspended solid or organic matter occurs in this tank. About 50 to 70% of solid settles down. 50 ते 70% सॉलिड काय होती, सेटल डाऊन होती. And 30 to 40% in number of coliform ऑर्गॅनिझम्स आर रिड्यूस. 30 ते 40% कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया जे आहेत ते इथं रिड्यूस होऊन जातात. द ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज सेटल डाऊन इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी स्लज. जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर खाली जमतं, सेडिमेंट होतं, खाली जमतं, त्याला काय म्हणतात, प्रायमरी स्लज म्हणतात. व्हॉट डू वी कॉल इट ॲज, प्रायमरी स्लज. फिल इन द ब्लँक्स. किंवा जर हे उत्तर लिहायची वेळ आली तर त्याच्यामध्ये हा शब्द लक्षात राहू द्या. Which is removed by chemically operated device. The supernatant or effluent in the primary sedimentation tank still contains large amount of dissolved organic matter and microorganisms, which can then be removed by the secondary treatment. Microorganisms असतात, अजून काही गोष्टी असतात, त्या कशाने काढल्या जातात, सेकंडरी ट्रीटमेंटमध्ये. सेकंडरी ट्रीटमेंट ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आहे. लिव्हिंग जे काही त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काढले जातील त्यासाठी. ओके. The primary effluent is passed into large aeration tank. Here it is constantly agitated. Agitation म्हणजे वॉशिंग मशीन मध्ये कसं फिरत असतं त्याला ॲजिटेशन म्हणतात, तसं इथं कंटिन्युअसली फिरत असतं पाणी. कशामध्ये, कशामुळे फिरतं, तर एका चेंबर मध्ये एअर इज पंप्ड इनटू इट. एअरची इनलेट असतात, त्याच्यामधून खूप मोठ्या प्रेशरनी एअर रिलीज केली जाते आणि त्याच्यामुळे ॲजिटेशन हे सतत चालू होतं. Aerobic bacteria grow vigorously and form flocks. Flocks are the masses of bacteria which are held together by slime and fungal hyphae to form mesh-like masses.
शेवाळचे कसे मेश असतात त्याच्यामध्ये हे अडकून जातात बॅक्टेरिया. दीज एरोबिक मायक्रोब्स, एरोबिक living on oxygen, consume the major part of organic matter present in the effluent as they grow. ते काय वापरून घेतात? They consume the major part of organic matter. जे काय आहे ऑर्गॅनिक मॅटर ते वापरून घेतात. ड्यू टू दिस द बीओडी, दॅट इज बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड ऑफ द एफ्युलेंट इज सिग्निफिकंटली reduced. Tertiary treatment. Once the BOD of wastewater is reduced, it is passed through a settling tank. Here the bacterial flocks are allowed to sediment. इथं काय केलं जातं? BOD of wastewater reduce झाला, then it is passed through a settling tank, जिथं पाणी सेटल करतात. Here the bacterial flocks are removed. शांत झाल्यावर त्याच्यामधले जे काही फ्लॉक्स आहेत ते काढून घेत. गठ्ठे, फ्लॉक्स म्हणजे गठ्ठे, दे आर रिमूव्ड. द सेडिमेंट इज नाव कॉल्ड ऍक्टिव्हेटेड स्लज. आता याला काय म्हणतात? ऍक्टिव्हेटेड स्लज. प्रायमरी ट्रीटमेंट मधलं स्लज होतं त्याला काय म्हणतात? प्रायमरी स्लज. आता हे कोणतं झालं? ऍक्टिव्हेटेड स्लज. स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस इज passed back in the aeration tank and the major part is pumped out into a large tank called anaerobic sludge digester. कशामध्ये सोडला जातो लार्ज पार्ट? anaerobic sludge digester मध्ये. In these tanks, anaerobic bacteria grow and digest the bacteria and fungi in the sludge. During this anaerobic digestion, gases such as methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide are produced. Effluents from these plants, after chlorination, are released in natural water bodies like river and streams. Chlorination kills pathogenic bacteria. Digested sludge is then disposed. This is how the 4 steps of sewage treatment take place. I hope you all have understood it. Tomorrow, again, with the help of the diagram, I will be just taking a quick glance of it, and then we will begin and continue with the remaining part. Hope you all understood. If there is any difficulty, you can call me and ask me. No issues about that. Have a wonderful day. God bless you.